ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान सरकार ਨੂੰ गुजारिश भी की है कि इनफ इज़ इनफ बहुत हो चुका है। सो हुण आपां जो अज दा अगला अहम इशू है उस उपर आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां कोलों उन्हां दे विचार सुनते हैं। तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, अमरीका दे विच एक डिबेट काफ़ी भखी, हालां ट्रंप इंपीचमेंट तो बच के निकल गए, लेकिन इस कोई शक नहीं है कि रशिया ने पिछलियां प्रेजिडेंशियल चोणां दे वेले अमरीका दे विच इंटरफीयर कीता है। वो बेशक हिलरी क्लिंटन नाल संबंधित कोई डाटा देना सी जां कोई होर तरीके नाल, इस गल दे बेशक क्योंकि जदों तक इत्थे कन्विक्शन जो तक कन्विक्शन तक ले जाण दा मटीरियल ना होए हथ नहीं पाउंदे, सो शायद उस किस्म का नहीं रहा। लेकिन इस कोई शक नहीं है कि रशियन इंटरफेरेंस हुई और कुछ हद तक जिहड़ा चाइना का भी ये जिक्र ईवन हुंदा है कि किते ना किते उन्हां दी भी हुंदी है, पर रशियन बहुत प्रोमीनेंटली उभर के सामने आया, हालांकि कन्विक्शन तक गल नहीं पहुंची। कैनेडा ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ। 7-8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 3000 ਮੀਲ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਨੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ कैनेडियन सिस्टम दे विच, पोलिटिकल सिस्टम्स। और यही कारण है कुछ सीटां कैनेडा च इस किस्म दियां बन गई जिहदे चों कंजरवेटिव होए, लिबरल होए, NDP होए, अल्टीमेटली कैंडीडेट उन्हां नूं सिख ही खड़ा करना पैंदा है। हालांकि बाकी माइनॉरिटीज़ ईवन चाइनीज़ या दूजे मच मोर ने नंबर और, लेकिन मैं समझदा भी एग्रैसिवनैस भी है उस सिस्टम दे विच, सारे पासे एक्टिविटी भी है। कुछ पंजाब दे पानी च भी इस किस्म दा है कि भी असी सियासी अखाड़ा होए जां कोई होर होए, लत्तां खिच्चण दे अखाड़े च भी असी अगे अगे हुंदे हुण इस सारे चों। और कैनेडा च जिहड़े सिख पोलिटिकल प्रोसैस च आए उहदा नतीजा सी कि 16-17 मैंबर पार्लीमेंट बने अड अड पार्टियां दे और जस्टिन ट्रूडो दे थल्ले 4 मिनिस्टर बने सिख। डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन बने और ये गल अमेरिकन यूनिवर्सिटी मैरीलैंड च जस्टिन ट्रूडो ने बड़े फखर दे नाल कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने पूछा और उन्होंने कहा कि जी तुसी पंजाबी अपनी कैबिनेट च ले ने, तो उन्हें मान नाल कहा कि मेरी कैबिनेट च ज़्यादा सिख ने दैन मोदी दी सरकार कोलों। और उस पीरीयड च ये जिहड़ा जस्टिन ट्रूडो दा खुल के सिखां प्रति प्यार भी, उभार भी और उस सारे क्योंकि सैकंड जनरेशन लव है इन्हां दा। ट्रूडो फादर जो प्राइम मिनिस्टर रहा उस दे पीरीयड च गुरबख्श सिंह मल्ली पहले दस्तारधारी सिख मैंबर पार्लीमेंट लिबरल पार्टी ने टिकट दी और वो बने। और इन्हां दे फादर ट्रूडो दी भी दरबार साहब अमृतसर ते बड़ा विश्वास सी, उत्थे उन्होंने रुमाला भी भेजिया, आप भी बाद च दर्शनां नूं गए। हुण ज़ाहिर है कि जदों एक पासे एक हुकूमत खास तौर ते भारती स्टेट दा जोर लगा होए कि सिखां नूं उत्थे उन्हां दा मुक्कू ठप्पणे तो इंटरनैशनली उन्हां दा इमेज खराब करना है ताकि सिख अपनी आज़ादी की आवाज़ डायस्पोरा राही ना लियाण, क्योंकि उन्होंने भी हिस्टरी नूं चंगी तरह पढ़िया होया है। ईवन भारत की आज़ादी की तहरीक भी गदर पार्टी अमरीका और कैनेडा चों ही 1911-12 दे विच इत्थों गदरी बाबे गए सी और उस पीरीयड दियां जे फिगर्स देखिए कि लगभग 8000 सिख अमरीका ते कैनेडा विच सन। 1908-9 की गल है और उन्हां चों 8000 चों 7000 सिख अपना सब कुछ छड़ छड़ा के गदर मचाण दे लई इंडिया पहुंचे। और कला इत्थों दे ही नहीं सी, ईवन फिलीपीनस और मलाया और दूसरे पासों भी उस मूवमेंट की 13-14 मुल्कां जिथे जिथे सिख सी उहदियां जड़ां सी, जिथों के लोग। वखरी गल है कि गदर
ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਹੈਂਗ ਹੋਏ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1929 ਤੱਕ ਅਜੇ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਕੱਢੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਰੋਸ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ 1985 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 332 ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰ ਔਰ ਕਰੂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਵਿਦਨ ਦਾ UN ਚਾਰਟਰ ਔਰ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ 2018 ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ MP ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ MP ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਵਰਮੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਵਰਮੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਿਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਟਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੋਈ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਹਾਰਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਜੌਨ ਇਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੈਰਾਲਡ ਬਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਉਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਇਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਟਰੂਡੋਜ਼ ਟੌਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ accused Indian Prime Minister Modi of trying to screw liberals during 2018 trip, book excerpt। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਟੌਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ MP ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੌਂਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਛੁਟਿਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਮੈਚੁਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ what is in store for them, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਟੌਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਟਵਾ ਬੇਸਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੈਰਲਡ ਬਟਸ accused Indian government of trying to screw the liberals to help his Canadian conservative rivals during Prime Minister's controversy-ridden trip to India। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਹਾਰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੈਂਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਬੇਸਡ MP ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ ਹੀ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ RSS ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਟਰੂਡੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਅਰਲੀ 2018 ਵਾਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਪੈਨਡ because of his dressing in traditional garb, the invitation of a convicted ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜੈਰਲਡ ਬਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ we walked into Bussa, Narendra Modi and his government were out to screw us and were throwing tax under our tires to help Canadian conservatives who did a good job of embarrassing us। ਹੁਣ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਦਾ ਟੌਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਝ ਸਾਹ, ਕਿ ਉਹ ਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਸਿਰ ਫਸਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਫਸਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁੰਬੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇ ਵਾ ਥਰੋਇੰਗ ਟੈਕਸ ਅੰਡਰ ਆਵਰ ਟਾਇਰਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਲਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਮ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਚਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਥਰੂ ਟੈਕਸ ਅੰਡਰ ਆਵਰ ਟਾਇਰਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨ ਕਾਹੂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੌਨ ਲੈਵਿਸਨ ਟਰੂਡੋ, ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ SNC ਲੈਵਲ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। However, he has returned to the fold and will work on the Liberals re-election campaign. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀ-ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the book sheds light on how senior Liberals viewed and framed the Prime Minister trip. As at least as far as polling was concerned, the 8-day journey seemed to mark the end of a Liberal honeymoon period with the Canadian public. ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਈਵਨ ਇਹ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਕੁੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟਡ ਮਰਡਰਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ, ਉਸ ਦੀ ability to travel to India at all appear to have required intervention from the Indian government, and Trudeau's security advisor Daniel Jean told reporters that, as Evison puts it, elements within the Indian intelligence service may have been happy to see Atwal embarrass Trudeau for being soft on Sikh separatism. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਲਾਮਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ NDP ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ NDP ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਆਫ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਨ ਬਲੌਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ NDP ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਕਾਹੂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੀਟਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ NDP ਉਨੀਆਂ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਔਰ NDP ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਜੈਰਲਡ ਬਟਸ
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋ ਭੁਲੇਖਾ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੈ। ਜੀ ਕਿ ਰਾਣਾ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।